Hello students, we are studying the effect of different factors on speed of sound in air. So far we have studied the effect of pressure. What is the effect of pressure on speed of sound in air? That change in pressure has no effect on speed of sound in air provided the temperature remains constant. Then the next factor we have studied, that is the temperature. टेम्परेचरच्या बाबतीत आपण काय बघितलं that speed of sound in air is directly proportional to square root of absolute temperature of air किंवा speed of sound in air increases with increase in temperature. Now here we have to study what is the effect of increase in temperature with what is the effect of increase in temperature on speed of sound if the variation or change in temperature is small. So the next article is variation in speed, change in speed of sound with small change in temperature. ह्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन कसा येऊ शकतो that show that for every 1 degree rise in temperature the speed of sound increases by 0.61 meter per second. म्हणजे दर एका डिग्री सेल्सिअसनं तुम्ही जर टेम्परेचर वाढवलं तर साऊंडची स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंदनं वाढते. द पर डिग्री राईज इन द स्पीड इज 0.61 मीटर पर सेकंड. किंवा असा पण प्रश्न येऊ शकतो शो दॅट फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर दॅट स्पीड इन्क्रीजेस लिनियरली. बघू आपण ह्या ठिकाणी. Now we know that the speed of sound in air is directly proportional to square root of its absolute temperature. हे आपण मागच्या पॉईंटमध्ये बघितलं. So let V and V0 be the speed of sound in air at absolute temperature T and T0 respectively. लक्षात घ्या इथं speed is denoted by small letter that is V. What is an absolute temperature is always denoted by capital T. काल मागच्या पिरियडला तुम्ही सांगितलं what is meant by absolute temperature when the temperature is measured or expressed in Kelvin, it is called as absolute temperature. So we can write by using this first point that speed is directly proportional to square root of absolute temperature. Therefore we can write V upon V0 is equal to square root of T upon T0. Call this as equation number 1. Now here T and T0 are the absolute temperature corresponding to the temperature T0 degree Celsius and 0 degree Celsius respectively. आता ह्याचा अर्थ काय म्हणजे याचा अर्थ when the temperature in degree Celsius is 0 degree Celsius then the corresponding म्हणजे संबंधित corresponding temperature in Kelvin is T0. हे कसं मिळवायचं असतं मग रिलेशन काय असतं जे काही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियसमध्ये असतं त्यात 273 ॲड करायचे. सिमिलरली हिअर कॅपिटल टी इज द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस. देअरफॉर व्हॉट वी गेट कॅपिटल टी इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किती स्मॉल टी दॅट इज इन केल्विन. सिमिलरली टी झिरोवर काय येणार मग 273 प्लस 0 दॅट इज 273 केल्विन. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर्स अँड temperature in degree Celsius. Now substitute these values of T and T0 in equation 1. What we get V upon V0 equal to T जागी तुम्ही काय पुट करणार 273 प्लस T आणि T0 जागी तुम्ही काय पुट करणार इथं 273. आता आपण काय करू ह्या डिनॉमिनेटर जे 273 आहेत तर आपण ह्या दोघांना सेपरेट डिवाइड करू आपण ह्या ठिकाणी. त्याला सेपरेट डिवाइड केलं टीला आपण सेपरेट डिवाइड इथं काय होणार आहे 273 कॅन्सल दॅट इज 1 प्लस टी अपॉन 273. Now suppose this 1 upon 273 here 1 upon 273 equal to let it be equal to alpha. हे पूर्ण प्रत्येक वेळेस लिहित बसण्यापेक्षा आपण ह्याला काय लिहितो अल्फा लिहू. तर वरचं इक्वेशन काय होणार आहे देअरफॉर V upon V0 इक्वल टू दिस 1 प्लस अल्फा इंटू टी वेर व्हॉट इज अल्फा 1 upon 273. ह्याचं इथं काय इथं स्क्वेअर रूटमध्ये येतं स्क्वेअर रूटमध्ये म्हणल्यानंतर पॉवर असतो 1 upon 2. सो हिअर वी कॅन राईट V upon V0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी रेस टू पॉवर हाफ.
आता मी तुम्हाला मॅथमॅटिकल एड्समध्ये म्हणजे ह्या पूर्ण फिजिक्सचं बेसिक आणि इंट्रोडक्शनच्या मॅथमॅटिकल एड या पार्टमध्ये मी तुम्हाला बायोनॉमियल थेरम लिहून दिलता आणि त्याची तुम्हाला एक स्पेशल केस सांगितली होती. कोणती? 1 + x⁴n. ह्याचं एक्सपेन्शन काय असतं? ओनली 1 + nx. कधी? फक्त इफ द सेकंड टर्म इज लेस दॅन 1. हिअर alpha is 1/273. That means it is very very small compared to 1, and therefore by this using this formula, बघा काय म्हणतो फॉर्म्युला? 1 + x⁴n = 1 + nx. म्हणजे काय करायचं? 1 प्लस जो काही पॉवर असेल त्यानं सेकंड टर्मला मल्टिप्लाय करायचं. आपल्या केसमध्ये काय येणार मग? therefore v/v0 = 1 + n. n किती इथं? पॉवर किती? 1/2 आणि x किती इथं? अल्फा × t. सो दिस इज द अप्रॉक्सिमेट फॉर्म्युला आहे. अप्रॉक्सिमेटली येतं ह्या ठिकाणी. तसं काही तर 1/273 इज व्हेरी व्हेरी लेस कम्पेअर टू 1. देअरफॉर दिस इज करेक्ट फॉर्म्युला. देअरफॉर v = आता हे डिनॉमिनेटरची v0 आपण राईट हँड साईडला घेऊन जाऊ. देअरफॉर v = काय येणार आहे? v0 + 1/2. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा 1/273 × t, सिन्स अल्फा इज इक्वल टू 1/273. देअरफॉर v = v0 1 + या दोघांचं प्रॉडक्ट काय येणार? 546. दॅट इज t अपॉन या दोघांचा प्रॉडक्ट 546. आता आपण काय करू? हे जे ब्रॅकेटच्या बाहेर जे v0 आहेत ह्यांना आपण ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू. सो देन वी गेट v = v0 × 1 v0 + v0 अपॉन दिस 546 × दिस t. व्हॉट इज हिअर v0? आपण वर लिहिले काय लिहिले आपण इथं सुरुवातीला? v0 इज द speed of sound in air at absolute temperature T0, that is at 0 degrees Celsius, and we know that at 0 degrees Celsius the speed of sound in air is 332 meter per second. So substitute here v0 is equal to 332. काय येणार मग तुम्हाला हे? therefore we get v = v0 332 upon this 546 × t. लक्षात घ्या ठिकाणी इथे v0 ची व्हॅल्यू फक्त इथं पुट करायची, इथं पुट करायची नाही. So after simplifying this, we get v = v0 + 0.61 t. ह्याच्या तुमचं काय लक्षात येतं मग? बघा, दिस इज द स्पीड ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस अँड दिस इज द राईज इन स्पीड. समजा आपण t = 1 घेतलं तर नॉर्मल ह्याच्यापेक्षा स्पीड कितीनं वाढणार? 0.61. if the rise in temperature is 2 degrees Celsius, that means if you take t = 2, मग स्पीड किती इन्क्रीज होणार मग? 0.61 × 2. Thus the rise in speed is 0.61 मीटर पर सेकंद पर डिग्री राईज इन टेम्परेचर. ह्याचा अर्थ काय? दर एका डिग्री सेल्सिअसनं टेम्परेचर वाढल्यानंतर स्पीड कितीनं वाढते? 0.61 मीटर पर सेकंद. सो दिस इज द फर्स्ट कन्क्ल्युजन. काय सांगते आपल्याला मग? दस फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर करायचं तर आपल्याला मग पहिलं कन्क्ल्युजन काय? फॉर rise of every 1 degree Celsius in temperature the speed increases by 0.61 meter per second. This is the first conclusion. Second conclusion काय सांगते आपल्याला? मी तुम्हाला काय म्हणता? क्वेश्चन कसा होऊ शकतो? शो दॅट फॉर एव्हरी 1 degree rise in temperature the speed increases by 0.61 मीटर पर सेकंड. हे आपण इथं प्रूव्ह केलं या ठिकाणी. आणि दुसरं आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? the speed of sound increases linearly. आता बघा हे इक्वेशन कसं आहे? this equation is similar to y = mx + c. Here v0 is constant. The speed of sound in air at 0 degrees Celsius is constant, that is 332 meter per second. हे इक्वेशन कसं आहे? मग y = mx + c. y = mx + c ह्या इक्वेशनमध्ये दोन व्हेरिएबल असतात, y आणि x. जसं आपल्या केसमध्ये दोन व्हेरिएबल काय? स्पीड अँड टेम्परेचर. टेम्परेचर बदलले की स्पीड बदलतो. सो these are the two variables. So this equation is similar to the equation of line. Therefore we can say that the speed of sound in air increases linearly with temperature. With दोन conclusions काय? First one is for small change in temperature, number 1, for rise of every 1 degree Celsius temperature of air, the speed of sound in air increases by 0.61 meter per second. And the second conclusion is that the speed of sound in air changes linearly with temperature. हे तुमच्या लक्षात आलं का? लिनियरली काय लिहिलं आपण? बिकॉज
दिस इक्वेशन, कोणतं इक्वेशन, v इक्वल टू v0 प्लस 0.61 t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाईन and it is in the form of y equal to mx plus c. Therefore the speed of sound in air changes किंवा increases linearly. लिनियर म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ह्याचा ग्राफ कसा येतो, लाईन सारखा येतो, स्ट्रेट लाईन. सो these are the two conclusions. Now we have to study the last factor, that is the humidity, which how it affect the speed of sound. काय फॅक्टर आपलं मग, इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. ह्युमिडिटी म्हणजे काय, ह्युमिडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रेझेन्स ऑफ मॉइस्टनेस किंवा मॉइश्चर इन एअर. जेवढं एअरमध्ये मॉइश्चर जास्त असेल, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो, आपण मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतो, आर्द्रता. जेवढं का असेल हवेमध्ये बाष्पाचं प्रमाण जास्त, तेवढी त्याची ह्युमिडिटी जास्त असते. आणि जेवढं का असेल, समजा त्यात सध्याच्या सीझनमध्ये म्हणजे समरमध्ये काय असतं, एअर इज ड्राय, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असतं, मॉइश्चरचं हवेमध्ये प्रमाण अतिशय कमी असतं. एअर कशी असते मग हे ड्राय. आणि जसजसं हवेमध्ये एअरमध्ये मॉइश्चरचं प्रमाण वाढत जातं, वी से दॅट एअर इज मोर ह्युमिड किंवा ह्युमिडिटी जास्त आहे आपण म्हणतो आहे. सो वी हॅव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ दिस ह्युमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. पहिला पॉईंट काय सांगते आपला, अकॉर्डिंग टू लॅपलेस फॉर्म्युला द स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर इज गिवन बाय v इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा पी अपॉन रो. जेव्हा तुम्ही कोणत्याही इक्वेशन सुरुवातीला लिहितात, तेव्हा त्या इक्वेशनमध्ये जे काही सिम्बॉल्स येतील, त्या प्रत्येक सिम्बॉलचं तुम्ही मिनिंग इथे लिहिलं पाहिजे. सो हिअर what is gamma? It is a ratio of two specific heats, that is Cp upon Cv for air. What is P? It is the atmospheric pressure. And what is the rho? It is the density of air. So this is the equation number 1 according to Laplace formula. ना हे तुम्ही लक्षात सवय ठेवायचं आहे. एखादं इक्वेशन एकदा स्टार्टला तुम्ही लिहिलं तर त्या इक्वेशनमध्ये जेवढे काही सिम्बॉल्स येतील त्या प्रत्येक सिम्बॉलचा तुम्ही मिनिंग लिहिला पाहिजे. Now here let Vm and Vd be the speed of sound in moist, that is humid air and dry air respectively. इथे लक्षात घ्या, हे m आणि हे d, these are the suffixes. m stand for moist, d stand for dry. आणि खालच्या बाजूला लिहायचे, वर लिहायचं नाही. हे जे सफिक्स आहेत बेसलाच लिहायचे. सो लेट Vm and Vd be the speed of sound in moisture and dry air respectively. And let rho m and rho d be the density of moist air and dry air respectively. Therefore by using this Laplace equation मला काय लिहिता येईल मग, स्पीड ऑफ साऊंड इन मॉइश्चर काय लिहिता येईल, स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा पी अपॉन डेन्सिटी ऑफ मॉइश्चर, दॅट इज रो एम. अँड सिमिलरली द स्पीड ऑफ साऊंड इन ड्राय एअर व्ही डी इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा पी अपॉन डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर, दॅट इज रो डी. कॉल ॲट इक्वेशन नंबर 3. नाउ डिवायडिंग इक्वेशन 2/3. नेहमीप्रमाणे हाऊ टू डिवाइड, एलएचएसला एलएचएसने डिवाइड करा, व्ही एम अपॉन व्ही डी. आणि राईट हँड साईडला डिवाइड करायचं म्हणजे सेकंड टर्मनं डिवाइड करायचं, म्हणजे त्याच्या रेसिप्रोकलनं मल्टिप्लाय करायचं, उलटून गुणायचं. काय होणार मग नंतर, हे दीज टू टर्म्स आर कॉमन, दे विल गेट कॅन्सल. गॅमा पी कॅन्सल. व्हॉट रिमेन्स, देअरफॉर व्ही एम अपॉन व्ही डी इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ रो डी अपॉन रो एम. इक्वेशन नंबर 4. बट लक्षात घ्या बघा, इथं आपल्याला काय वाटतं की मॉइश्चरची डेन्सिटी जास्त असणार, पण असं नसतं. द डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर इज ग्रेटर दॅन द डेन्सिटी ऑफ मॉइश्चर. म्हणजे इथं काय, न्यूमरेटर इज ग्रेटर दॅन डिनॉमिनेटर. राईट हँड साईडला एलएचएसला तसंच असणार मग. देअरफॉर वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन मॉइश्चर इज ग्रेटर दॅन वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन ड्राय एअर. आपल्याला काय लिहिता येईल मग, ॲज रो डी इज ग्रेटर दॅन रो एम फ्रॉम इक्वेशन 4 we can write that the velocity of sound in moisture is greater than the velocity of sound in dry air. So two conclusions can be drawn as, first conclusion is the speed of sound in moisture or humid air is greater than the speed of sound in dry air. This is the first conclusion. And second one is the speed of sound in air increases with increasing humidity. जसजसं हवेमधलं बाष्पाचं प्रमाण किंवा मॉइश्चरनेस वाढत जातो, द स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर ऑल्सो इन्क्रीजेस. सो दीज आर द 3 फॅक्टर्स. दॅट इज काय बघितलं आपण, इफेक्ट ऑफ प्रेशरचा काही इफेक्ट होत नाही प्रोव्हाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. देन वी हॅव स्टडी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचरच्या बाबतीत काय बघितलं आपण, द स्पीड ऑफ साऊंड इन increases with increase in टेम्परेचर. आणि आत्ता काय बघितलं, इफेक्ट ऑफ
humidity, that speed of sound in air increases with increase in humidity. Thank you.